Hi guys, welcome all. Today our concept is preparation of SO2. Before going to start today's concept, once we discuss about previous class topic. That means the previous class we already discussed about structure of sulfur dioxide. Structure. It is a square. It is a trigonal square planar structure. Already we discussed hybridization is sp2 hybridization. In sulfur dioxide, sulfur get 2 sigma bonds with oxygen, 2 oxygens, or 2 pi bonds with oxygen. Already we know. Then today concept is preparation of SO2. Let us see today's concept. First you take the sulfur by getting of sulfur dioxide, by obtaining of sulfur dioxide, sulfur or iron pyrites burning in oxygen. When we burn sulfur or iron pyrites in oxygen, we get sulfur dioxide. See the equation. What is the equation? Sulfur plus SO2. SO2 means oxygen. When we burn sulfur in oxygen to get sulfur dioxide. Then iron pyrites. Iron pyrites means 2Fe. Let's see 4 FeS2. Iron pyrites. FeS2 iron pyrites treated with 11 moles of oxygen to form, see here, 2Fe2O3 plus 8SO2. Once check the balance, balancing check change balancing 4FeS2 plus 11O2. 4Fe means 2Fe2. 4 enough now, 4 sufficient now here. Then 11O2 means 22 O's. 22 O's. Here see 6 O's plus 16 O's. 22 balance now. So here see the iron pyrites burn with oxygen to form sulfur dioxide. Thus when the sulfur is burning with oxygen to form sulfur dioxide. Okay, these two are the preparations of sulfur dioxide. Okay, iron pyrites means when we take the iron in the raw material from the earth. మనం రా మెటీరియల్ నుంచి తీసుకుని మెటల్స్ తీసుకుని దాన్ని మనం ప్యూరిఫికేషన్ చేసే కదా మెటల్ని తీసుకునేది. సో ఐరన్ పైరేట్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ ఆఫ్ మెటల్. ఓకే, ఐరన్ పైరేట్స్ తీసుకుని 11O2 అంటే 11 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు మనకి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ది ప్రిపరేషన్ అన్న. దెన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ SO2. Keep the side heading properties of sulfur dioxide. Preparation, not properties. Then see properties of sulfur dioxide. So if you dilute with water, suppose if you take sulfur dioxide in water, it is easily liquefied. In that liquid, if you call it is a solution. Suppose water plus sulfur dioxide. There is a sulfur dioxide work as one of the solvent. It is easily liquefied with water. అంటే మనం సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్లో డైల్యూట్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఈజీగా లిక్విఫై అయిపోతుందండి. ఈజీగా మిక్స్ విత్ ద CO2 SO2 వాటర్లో ఈజీగా కరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఆల్సో. ఈజీలీ లిక్విఫై. In this process SO2 is act as a solvent అంటే ద్రావణిగా పనిచేస్తుంది. At the same time it gives sulfurous acid, not sulfuric acid, sulfurous acid. Once see the equation, if you take sulfur dioxide easily liquefied with water to form H2SO3. H2SO3 means sulfurous acid. Sulfurous acid nana. So if you take మనం ఇప్పుడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్లో కరిగించినప్పుడు మనకు సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో మనకి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది ద్రావణిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ రిడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇది ఆక్సీకరణిగా క్షయకరణిగా రెండు విధాలుగాను మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే క్షయకరణిగాను ఉపయోగపడుతుంది, ఆక్సీకరణగాను ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటి క్షయకరణం చేసినప్పుడు. ఓకే,
ఆమ్లయానకంలోను క్షారయానకంలో కూడా మనం క్షయకరణం చేసినప్పుడు ఇది రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే క్షయకరణిగా ఉపయోగపడుతుంది. అగైన్ లిజన్, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం అండ్ బేసిక్ మీడియం. దాట్ ఈజ్ ఏ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే క్షయకరణిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ అనకంలో? ఆమ్లయానకంలోని క్షారయానకంలో కూడా క్షయకరణిగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ట్ ఇయర్లో మీరు చదివారు. అవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం అని కూడా నన్ను అడిగారు. చూడండి ఒకసారి, ఈ ఆమ్లయానకం క్షారయానకంలో ఇది రిడక్షన్ రియేజెంట్గా పనిచేస్తుంది. దానికి ఈక్వేషన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మనం ఆమ్లయానకం వేస్తున్నాం చూడండి. 2Fe+3 ప్లస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్తో కదా రియాక్షన్. సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ SO2 plus the boat is visible now. Second one is 2Fe plus 3 plus sulfur dioxide plus 2 moles of water molecule. Vesanamma. Then what we will get? 2Fe plus 2 plus 3 reduced by plus 2. Then SO4 minus 2 plus 4H plus. బ్యాలెన్సింగ్ చూసుకోండి, మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఉంటాయి. బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ +6 చార్జ్ చూడండి. ఇన్ స్ట్రైక్యూమెట్రీ డూ లైక్ దట్. ఇన్ స్ట్రైక్యూమెట్రీ చేసినట్టుగా 2 × 3 + 6 వస్తుంది. ఇక్కడ +4 -2, ఇక్కడ +6 కదన్నా, ఇక్కడ +6. హియర్ సి +4 -2 +4 ఎంత వస్తుంది? +6. సరిపోయింది కదా. బ్యాలెన్స్ చూసుకోండి. 2Fe plus 3 plus sulfur dioxide plus water molecule, 2Fe plus 2 plus SO4 minus 2 plus 4H plus. Then in basic medium, see, basic medium 5 moles of SO2 plus 2MnO4 minus plus 2 moles of water molecule. Okay. 2 moles of water molecule. Then the equation, see, పైన రాస్తాను చూసుకొని, బోర్డు కనిపించట్లేదు అంటారు. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇది, సెకండ్ వన్ పైన రాస్తున్నాను చూడండి. 5 moles of sulfur dioxide plus 2MnO4 minus plus 2 moles of water molecule. Then see, 5 moles of SO2 means here take 5 moles of SO4 minus 2 plus 2Mn plus 2 plus 4H plus. Balancing చూసుకున్నానా? Here 5 moles of SO2 plus 2MnO4 minus plus 2H2O. 5 SO4 అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? పైన చార్జ్ -2 రియాక్టెన్స్ లో, ఇక్కడ -10 ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 ఎంత వచ్చింది? -2. బ్యాలెన్స్డ్, బ్యాలెన్సింగ్ అయింది కదా. 5 SO2 plus 2MnO4 minus plus 2H2O gives rise to 5 SO4 minus 2 plus 2Mn plus 2 plus 4H plus. So in reduction reagent, in reduction the SO2 act as a oxidizing agent or reduction reagent. ఆక్సిడేషన్ ఏజెంట్ అదేవిధంగా ఆక్సిడైజింగ్ ఆమ్ల క్షయకర్ణిగా ఆక్సీకర్ణిగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఆమ్లయానికల్లోను క్షారయానికల్లోను రిడక్షన్ రియేజెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ద వెజిటేబుల్ కలరింగ్ అండ్ బ్లీచ్ ద వెజిటేబుల్ కలర్ బై యూజింగ్ SO2. ఇట్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్లీచ్. అంటే మనకి కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి పట్టేస్తూ ఉంటాయి కలరింగ్ రియేజెంట్స్ కింద వెజిటేబుల్స్ పైన. బ్లీచ్ SO2ని దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి బ్లీచ్ లా యూజ్ చేస్తారంట. అది ఎలా చూడండి, SO2 ఎలా క్లీన్ చేస్తాం? SO2 తీసుకుని మనం వాటర్ మాలిక్యూల్లో వేసాం అనుకోండి, H2Oలో SO2 ప్లస్ H2O తీసేసి చూపిస్తాను నేను. H2O ప్లస్ SO2 ఏమవుతుంది? SO2 వేస్తే H2
SO2 ప్లస్ 2H2O ఏమవుతుంది H2SO3 H2SO4 ప్లస్ ఎన్ని మిగిలినాయి హెచ్ఎస్ 2H ఇలా మిగులుతాయి 2H's. ఈ H ప్లస్ ఈ 2H's అనేవి నాసెంట్ హైడ్రోజన్ అనమాట. అప్పుడే ఏర్పడ్డ హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దానిపైన ఉన్న కలరింగ్ అంతటిని క్లీన్ చేస్తాయి. కలర్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనమాట 2H ప్లస్ అనేవి. మనం ఎప్పుడైతే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇది వాటర్లో మిక్స్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లీచ్ ద కలర్ ఆన్ ద వెజిటేబుల్స్ పైన ఉన్న కలర్ని బ్లీచ్ చేస్తుంది. 3 ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, దెన్ ఇది ద ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ యూజెస్ నాన్న. యూజెస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్, క్షయకరణకు ఉపయోగపడుద్ది. నెక్స్ట్ ఈజ్ రిఫైనింగ్ ద పెట్రోలియం రిఫైన్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం షుగర్. రిఫైనింగ్ అంటే ఏంటి, శుద్ధి చేయడమే కదా. సో రిఫైన్ ద షుగర్స్ అండ్ పెట్రోలియం. సో ఇట్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్. డిస్ఇన్ఫెక్ట్స్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాధులు సంక్రమించకుండా మెడిసిన్లో ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రిజర్వేటివ్ మీన్స్ మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తాం కదా, అంటే రిఫ్రిజిరేటర్లో మనం కోల్డ్ ప్లేస్లో ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తామో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రిజర్వేటివ్ కింద యూజ్ చేస్తాం, ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం యాంటీక్లోరైడ్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. యాంటీక్లోర్ మీన్స్ ఇట్స్ రిడ్యూస్ ద ఎక్సెస్ క్లోరిన్ ఇన్ ద కాంపౌండ్. ద కాంపౌండ్లో ఉన్న ఎక్సెస్ క్లోరిన్ అనేది ఇది రిడ్యూస్ చేస్తుంది. దీనికి కూడా ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. SO2 అనేది ఇది మన సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ క్లోరైడ్ ఏమవుతుంది, యాంటీక్లోరిన్ తీసేస్తుంది కాబట్టి SO2 Cl2 యాంటీక్లోర్. ఫస్ట్ యూజ్ ఇస్ ద ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్ కింద పనిచేస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇట్ రిఫైనింగ్ ద పెట్రోలియం ని రిఫైన్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం షుగర్స్. దెన్ యాంటీక్లోర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే యాంటీక్లోర్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిడ్యూస్ ద ఎక్సెస్ క్లోరిన్ ని తీసేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, సల్ఫర్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద యాంటీ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్. These are the uses. Then oxides of sulfur. The next concept is, keep the side heading, oxides of sulfur. The next topic is oxides of sulfur. The sulfur dioxide giving the sulfur dioxide forming so many oxides with oxygen. See, first H2SO4, H2SO3, H2SO4, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, like that. See, first one is H2SO3, sulfurous acid, H2SO4, sulfuric acid, H2S2O3, H2S2O4, next H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, then H2S2O8, so on. Okay, then see the some structures of the oxides of sulfur. First, sulfurous acid. Sulfurous acid. First you take note, first sulfuric H2SO3, H2SO4, H2S2O3, H2S2O4, O5, O6, O7, O8. Okay, see the structures of some compounds, some oxides. See, first one sulfurous acid. Sulfurous, S double bond O, OH, one SO2 HS, remaining 3 O3, no, 1 2 3 4 అయిపోయాయి కదా ఆక్సిజన్స్. That means double bond O. Here 2 lone pairs. OH, 2 H's, 2 O's, 1 S. సరిపోయింది కదా. This name is called sulfurous acid. This name is called sulfurous acid. Then sulfuric acid. S
4 O's are there, that means double bond O. These two lone pair of ఈ రెండు lone pair of electrons తోటి మనకి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. O4 ఉంది కదా, డబల్ బాండ్ O, హియర్ బాండ్ విత్ OH, హియర్ బాండ్ విత్ OH, O ఫస్ట్ రాయండి, తర్వాత H రాయండి. నెక్స్ట్ డబల్ బాండ్ O. దిస్ ఈజ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, sulfuric acid, sulfurous acid. These two are lone pairs na. Then this structure ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెండు లోన్ పేర్స్ తోనే ఇంకొక ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ H2S2O7, H2S2O8 చూద్దాం. అంటే పైరో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, పైరాక్సీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ పైరాక్సీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చూద్దాం. పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2S2O7, S డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O, O S డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O, OH, here also OH, 2 H's and 2 S's, 6 7 oxygens, 1 2 3 4 5 6 7 oxygens. This name is called pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. ఇవన్నీ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్స్ అనమాట. ఒక 4 నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. 2 మార్క్స్లో ఎక్కువ అడుగుతున్నాను నాన్న. నెక్స్ట్ పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కంప్లీటెడ్ లో నెక్స్ట్ పైరాక్సీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, సేమ్ లైక్ దట్. Here O8 nana, pyroxysulfuric acid. That means sulfur bond with 2 oxygens. Remaining as it is, you have to write double bond O, double bond O, double bond O, OH here, OH here. How many oxygens are there? 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 oxygens. Remaining hydrogens, 2 hydrogens, 2 sulfurs. Enough now. So this is the pyroxy sulfuric acid. This is called pyroxy sulfuric acid, H2S2O8. Okay nana, this topic is completed. We will next class అంటే మీరు నోట్స్ అన్న తయారు చేసి యాజ్ ఇస్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.